Hello friends, welcome to my YouTube channel Judgment Day. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ. Friends, today we will see a judgment by Honorable Gauhati High Court of Assam on what about madrasas which are getting the state funds, whether what type of education they can impart. What it stated was madrasas run on state funds can't impart religious instructions. This is what it noted down. The madrasas in question, which are wholly maintained out of state funds, cannot impart religious instructions in terms of the mandate of Article 28(1) of the Constitution of India. This is what the Honorable Court observed. So, also, High Court upheld that constitutional validity of the Assam Repealing Act 2020, which repealed Assam Madrasa Education Provincialization Act 1995 and the Assam Madrasa Education Provincialization of Services of Employees and Reorganization of Madrasa Educational Institutions Act 2018. This is what it repealed. So it was a writ petition filed by 13 petitioners. So who were either president of the managing committees or the donors of the lands on which the madrasas were built. The court rejected the arguments made by senior advocate Sanjay Hegde for the petitioners that the repealing act and the subsequent government orders violated the fundamental rights of the petitioners under 25, 26, 28 and 30 of the Constitution of India. In turn, what the government said was, the changes brought by the government affected only provincialized madrasas, which were run on state funds, and not the community madrasas and Qawmi madrasas and maktabas, so which continue to function in the Assam as usual. And this is what. So, in a country which has multiple religions, the state has to be neutral while dealing with the matters relating to religion. So, we live in a democracy and under a constitution where all citizens are equal before law. Therefore, preference given by the state to any one religion in a multi-religious society like ours negates the principles of Article 14 and 15 of the Constitution of India. It is thus the secular nature of the state which mandates that no religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state funds. Article 21, 28 of 1. This is what religious minority institutions cannot preach religious instructions. So it violates the Article 20, 14 and 15. So clause 1 of Article 28 is extremely important. It states in clear and unambiguous terms that no religious instruction shall be imparted in any educational institution which is wholly maintained out of state funds. This is what the Honorable Court noticed. So what it says, what is provincialization and provincialization? See, madrasas ceased to be minority institutions once they were provincialized. What provincialized? Provincialization word mean bringing something within the fold of a province. In other words, bringing it within the ownership of the government. The court noted. The madrasas were provincialized in 1995 and salaries and allowances were paid from the state exchequer. This is what the case about French, and finally said that even if the institutions can claim minority status, they cannot impart religious instructions in view of the mandate of Article 28 of 1. What 28 of 1 says, this is what it said. It states in clear and unambiguous terms that no religious instruction shall be imparted in any educational institution which is only maintained out of state funds, irrespective of the religion. This is what Article 28 of 1. And finally, government said that it upholds the basic principles of Constitution, fundamentals of Constitution of India. And no religion is higher or no religion is inferior. No one is superior or no one is inferior. All are same. This is what the court noted down. And the case title is Imad Uddin Barbhuiya versus others versus the State of Assam and others. Sorry, I will read out again. Imad Uddin Barbhuiya and others versus the State of Assam and others. This is about the case, friends. Please enter your valuable inputs and observations in the comment section below. Also, please
ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣ ಮಾನ್ಯ ಗೌಹಾತಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದ್ದು. ಅದು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಮದ್ರಾಸಾಸ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಅವರು ನಡೆಸುವಂಥ ಶಾಲೆ. ಆ ಶಾಲೆ ಏನಂದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು ಅಂತ. ಅವು ಯಾವುದಾದ್ರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣದ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಮದ್ರಾಸಾಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸಂಬಳ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಹಣದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಮದ್ರಾಸಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 28(1) ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು 28(1) ಏನ್ ಹೇಳ್ತದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ನೋ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೋಧನೆಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವರಾಗಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಧರ್ಮ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದಾಗಿರ್ಬೋದು ಆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ರಿಪೇರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ, ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಹೊಡ್ಸಕ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿನ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಂತೀಕರಣ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಳಗಡೆ ತರ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿರುವಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಳಗಡೆ ತರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಸರ್ಕಾರದ್ದೇ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಹಣದಿಂದನೇ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಸರ್ಕಾರದ್ದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸರ್ಕಾರದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಹಾಗಾಗಿರುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಒಂದು ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರದ್ದೇ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಯಾಕೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಸಂವಿಧಾನದ್ದು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬದುಕುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರು ಒಂದೇನೆ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ 14 ಮತ್ತು 15ನೇ ವಿಧಿಗೆ ನಾವು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಜಾತ್ಯತೀತ ಸ್ವಭಾವದ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವರ್ಗು ಆ ಧರ್ಮದ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಹಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಿದ್ರೆ, ಪೂರ್ತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಯಾವ್ದು ಅವ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಮುದಾಯದವ್ರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣದಿಂದ ನಡೆಯುವಂತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೋಧನೆಗಳಿಂದ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ 28 ಆರ್ಟಿಕಲ್ 28(1) ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಹಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿವರಣೆಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು, ಟೈಟಲ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಮಾದ್ ಉದ್ದೀನ್ ಬರ್ಬುಯಾ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್. ಇದು ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯಗಳು ನಡೆಸುವಂತದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಆಗಿರಲಿ, ಆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಬೋಧನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ. ನಾವು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹೇಳಿರೋದು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿರೋದು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾದಂತ ವಿಷಯ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಹಣದಿಂದ ನಡೆಯುವಂತಿದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಬೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಇದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರಂತಲ್ಲ ಇವರಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಕಾನೂನು, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಕಾನೂನು ಇದೆಯೋ ಅದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.